जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। तुमମାନଙ୍କର अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर पाठ 7 स्वप्निल विहंग जार कवि हेउछंती महादेवी वर्मा। ए पदे भागटीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। मो बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। तो ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। 1 नंबर स्वप्नर डेणा कवितार निम्नलिखित केउ पंक्ति रे कवितार मुख्य भाव प्रकाश पाइछि। करे स्वप्न गुड़िक केवल कल्पना, घरे स्वप्न सब भूली जा उचित, घरे स्वप्न देखिबार स्वाधीनता रहिछि, घरे स्वप्न देखिबा भल। तो एहार राइट आंसर हे जिवो ग स्वप्न देखिबार स्वाधीनता रहिबा आवश्यक। तो एठी स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 2 नंबर काहाकू बांध नाही बोली कुआ जायछि, प्रेम को, स्वप्न को, शिक्षा को, अधिकार गुडी को। तो एठी राइट आंसर हे जिवो स्वप्न को। तो एठी स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 3 नंबर एई स्वप्न गुडी कर टेणा काट नाही बोली काहे की कल्पना करा जायछि। करे स्वप्न हम जीवन रे किछि कार्य पई प्रेरणा दे, स्वप्न तुमको सफलतार शिखर रे पहुंचाइबो। घरे स्वप्न गुड़िक डेणा परी उड़ी जाए, घरे स्वप्न गुड़िक पक्षीर पर परी नरम और अनेक प्रकार। तो एहार आंसर हे जिवो क स्वप्न हम जीवन रे किछि नुआ कार्य पई प्रेरणा दिए। तो एठी स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 4 नंबर स्वर्ग सृष्टि करिया पई आउ कोनोसी कला कइले कोन बुझ। तो करे जेउठारे कोनोसी प्रकार शारीरिक जंत्रणा नाही, घरे जेउठारे अतुलनीय धन संपत्ति रहिछि, घरे जेउठारे पारस्परिक सहयोग और सद्भाव अछि, घरे जेउठारे समस्त परस्पर प्रति संवेदनशील अटंती। तो एहार ठीक उत्तर हे जिवो ग जेउठारे पारस्परिक सहयोग और सद्भाव अछि। तो एठी स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 5 नंबर जदि मंजी माटी रे पड़ जाए तेबे कोन हुए, से शीघ्र उड़ी जाय पारे, माटी भीतर को चली जाए, तार उड़ाण बाधा प्राप्त हुए, एहा गजा होई गछरे परिणत हुए। तो एहा निश्चित भाबे तुम माने जानिचो जे एहा गजा होई गछरे परिणत होई पारे। ख तुमरो सांग साथी माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती, तुमे एही उत्तर गुडको काहे की बाछिलो से विषय रे सांग मानक सहित आलोचना कर। तो पिला माने एठी तुमे माने कोन करबो, सांग मानक सहित श्रेणी रे आलोचना करबो जे उत्तर गुडको काई बाछिले। आमे उत्तर गुडको बाछिले एठी पई जे आमे कोन एई स्वप्न होला हमकु जीवन रे किछि नुआ भल कार्य करबा को प्रेरणा देई थाए, तेणु ताहार डेणा काटिबा और ताकू बांधी रखिबा उचित नुहे। मोर सांग माने कवितार भावार्थ को निज निज दृष्टिकोण रो बुझिथिबे, एथि पई सेमानक उत्तर मोठारे भिन्न होई पारे किबा एकाडी होई पारे। तो पिला माने निश्चित भाबे समस्तंकर उत्तर कोन समान ही थिबो। नेक्स्ट कवितार पद गुडिक आलोचना करिबा। कवितारू किछि पद बा पंक्ति दिया जायछि, से गुडिक भल भाबे पढिबा, चिंता करिबा और कोन बुझिलो सांग साथी मानक सहित आलोचना करिबा। क सुगंध सिना बिछुरित हुए फेरी आसे कोन धरणी रे, मंजी जुना पुना जाए माटीर बुकुरे, ताहा कि गगन उड़ी पारे, सुगंध डड उड़ी पारे। उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर स्वप्निल विहंग पद्यरू उद्धृत। एठारे कवि प्रकृतिर दृष्टांत प्रदान करी जीवनर सत्य को व्यक्त करिसेंती। फूलर सुगंध चतुर्दिगरे प्रसारित होला परे ताहा पुनश्च फेरी आसे नाही, सेही परि मंजी को माटी रे बुना जाए और ताहा अंकुरित होई वृक्ष रे परिणत हुए, एहा केबे हेले आकाश रे उड़ी पारे नाही। एही दृष्टांत द्वारा कवि बुझाइबा को चाहिचंती जे प्रकृतिर प्रत्येक वस्तुर निजस्व नियम और स्थान अछि, सेही नियम को बदलाइबा बा ताहाकू बांधी रखिबा संभव नुहे। तेणु प्रत्येक मनुष्य को स्वाधीनता सह जीवन बिताइबा को छाड़ी देबा उचित, काहाकू बांधी रखिबा उचित नुहे। प्रसंग रे कवि स्वाधीनता और प्रकृतिर नियम को उपस्थापित करिसेंती। ख मुक्त गगन रे उड़ी बुलिबा को दियो, फेरी आसु तारा जन छुई, मेघरू रंग किरण आलोक आनिबो निश्चय ए धरा को। तो एहा
ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ମୁକ୍ତ ଗଗନରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଏ ଧରାକୁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ସ୍ୱପ୍ନିଳ ବିହଙ୍ଗ ପଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସମାଜକୁ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଓ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢେ ତେବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାକୁ ଛୁଇଁ ଫେରି ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ସେ ଆକାଶରୁ ରଙ୍ଗ ଓ ଆଲୋକ ଆଣି ପୃଥିବୀକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତି ଓ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। କବିତାରେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। କବିତାର କିଛି ଧାଡି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ତମ୍ଭ ଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ମିଳନ କର। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏକରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କାହା ସହିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଏଇଠି 3 ପକ୍ଷୀର ଡେଣା କାଟିଦେଲେ ସେ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହାର କଳ୍ପନା ଓ ସମ୍ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ 2ରେ ଉଭୟର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସି ଉଡ଼ି ଆସେ ଆଖି ଭିତରକୁ। ତ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 5 ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣର ଦୁଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ନା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କଳ୍ପନାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଆରୋହଣ ତାର ରୋକ ନାହିଁ, ଅବରୋହଣକୁ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାର 3 ନମ୍ବର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1 ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣ ଓ ଅବତରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 4ରେ ଆକାଶେ ପହଞ୍ଚୁ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ତ ଏଇଟାର ହେଇଯିବ 2 ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ନେକ୍ସଟ 5ରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିର ଶିଳ୍ପ କଳାକୁ ଶିଖାଇବ ଜଣେ ମଣିଷକୁ। ତ 5 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯୋଡ଼ିଦେବ 4 ସହିତ। ଏଇଭଳି ତୁମମାନେ ସବୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ କବିତା ପଢିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟି ଭଲ ଭାବେ ପଢ, ବୁଝ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ଏଠି କବିତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ, ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖିବ କବିତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ, ଡେଣା କାଟ ନାହିଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଖ ସ୍ୱପ୍ନର ଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କବିତାରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କବିତାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଶା, ଉତ୍ସାହ ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଳ ଶକ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ମଣିଷ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୋକାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନ ନିରୁତ୍ସାହ ଓ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଓ ସଫଳତାର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଗ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କବିତାରେ ସୁଗନ୍ଧ, ମଞ୍ଜି, ଧୂଆଁ, ଆଲୋକ ପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇଠି କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲେଖିବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କବିତାରେ ଯେମିତି ସୁଗନ୍ଧ, ମଞ୍ଜି, ଧୂଆଁ, ଆଲୋକ ପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ଆରୋହଣ, ମୁକ୍ତ ଗଗନ, ତାରା, ଜହ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ
ଆରୋହଣ, ମୁକ୍ତ ଗଗନ, ତାରା, ଜହ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଘ, କବିତାରେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉତ୍ତର, କବିତାରେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବରୋହଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆରୋହଣ ଅର୍ଥ ଉପରକୁ ଯିବା, ଯାହା ସଫଳତା, ଆଶା ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ଅବରୋହଣର ଅର୍ଥ ତଳକୁ ଆସିବା, ଯାହା ବିଫଳତା, ଦୁଃଖ ଓ ଅବନତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଆଖି ଭିତରକୁ ଉଡି ଆସେ ଓ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଆଖିରେ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ମନର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଶା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପେ ଆପେ ବାସ୍ତବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପଢାରେ ଭଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ କରିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ବିହଙ୍ଗ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ କେଉଁ ନାମ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବ? ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, କବିତାର ନୂତନ ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ରଖାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା, କଳ୍ପନା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସୂଚାଏ। ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଉଡାଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କବିତାରେ ମନର ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାକୁ ପକ୍ଷୀର ଉଡାଣ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନର ପକ୍ଷୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ଭାବ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା। କ, ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ଲେଖ। ତ କରେ ଦେଇଛି ଦେଶ ସେବକ, ଖରେ ସୈନିକ, ଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଘରେ ବୈମାନିକ, ଉରେ ଶିକ୍ଷକ, ଚରେ ପ୍ରଶାସକ, ଛରେ ଲେଖକ, ଜରେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଝରେ କୃଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବୈମାନିକ ନୁହେଁ, ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତ ଏଠି ବୈମାନିକ ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ ହେବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, କବିତାରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଲେଖକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତେବେ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବି। ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ପଢିବା, ଭାବିବା ଓ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମାଜର ଘଟଣା, ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେଗୁଡିକୁ ମୋ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି ଯାହା ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଖ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମୋ ଜୀବନକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସଙ୍ଗୀତ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଗୀତ ଗାଇବା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତା କମିଯାଏ ଓ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଲେଖିବ ଆଉ କିଛି ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ ଆମର ଘଟିଥାଏ ଭାବଧାରା, ତ ଭାବନା କଣ ସବୁ ଆସିଥାଏ ତା ପ୍ରତି ସେଗୁଡିକ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଲେଖିଦେବ। ଗ, ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ କୁଆଡେ ଯାଏ? ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ତେବେ କିପରି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଉତ୍ତର, ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପବନରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଯେପରି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରି ପାଖରେ ପରିବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଭଲ କାମ ଓ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଭଲ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରିବି ଓ ଖରାପ ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି।
अनुभव शिक्षा लाभ कर आगामी जीवन को अधिक भल और सफल करने को चेष्टा करें। नेक्स्ट घ भल स्वप्न बा चिंताधारा द्वारा स्वर्ग सृष्टि हो पार। तुम्हें स्वर्ग सृष्टि क्यों भल स्वप्न देखिब। तो उत्तर भल स्वप्न और भल चिंताधारा द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग समान करा जाय पारे। मनुष्य जदि उच्च आदर्श और भल भावना पोषण करे तेरे समाज और जगत सुंदर और शांतिमय हो पारिबो। स्वर्ग सृष्टि पाई मु एमिति एक स्वप्न देखिबी जेउठारे समस्त पारस्परिक सहयोग और सद्भावर सहित वास करिवे। नेक्स्ट स्वप्न गुड़िकर डेणा काट नहीं कि तार गति को बांधी दियो नहीं। पंक्ति रे तुमे कौन भावुच यह एक परामर्श ना आदेश ना आउ अन्य किछि। तो उत्तर लिखिबो स्वप्न गुड़िकर डेणा काट नहीं कि तार गति को बांधी दियो नहीं। पंक्ति एक परामर्श अटे। नेक्स्ट कवितार रचना 1 नंबर क स्वप्न चढ़ईर पक्ष काट नहीं। तो ओडू थाउ नील नभ परे गति को ताहार बाधा दियो नहीं बांध नहीं केबे माटी। उपरोक्त कवितार पंक्ति रे जो शब्द तुम जो देखो शब्द चित्र तुम आखि आगे देखा जाउछि। तो ये चित्र कथा कहूछि तहिरे कवितार वैशिष्ट्य प्रतिफलित होउथिबो से सब बुझाइले को आवश्यक स्थले चित्र अंकन करिया पई चेष्टा कर। तो तुम माने ए चित्रटी कोन करबो अंकन करबो। नेक्स्ट खरे निम्नरे केतोटी कविता पंक्ति सहित ताहार विशेषता दिया जाइछि। तो से गुडिक रेखा टाणी मिलाओ। तो करे देइछि कवितार पंक्ति तापरे एपडे देइछि कोन कवितार विशेषता। तो पंक्ति सहित विशेषता को जोग करिया। प्रथम 1 नंबर देइछि ताहा कि गगने उड़ी पारे। तो एठी हबो प्रश्न पचरा जाइछि। 2 रे स्वप्नर डेणा काट नहीं केबे। तो एहा एठी 4 स्वाधीन चिंताधारा को बांधिबा उचित नुहे। 3 आरोहण तार रोक नहीं अवरोहण को बांध नहीं। तो एटार आंसर हो जिवो 3 नंबर 1 विपरीत अर्थबोधक शब्दर प्रयोग। नेक्स्ट 4 रे मेघरु रंग किरण आलोक आनिबो निश्चय धरा को। आ गोटे रहिला 2 परिश्रम पानी तथा समर्पणर भाव प्रकाशक। एमती तुम माने जोड़ी देव समस्ते 11 टाणी। नेक्स्ट शब्दर आलोचना आरोहण तार रोक नहीं अवरोहण को बांध नहीं। तो उपरोक्त पदरे रेखांकित शब्द को देखले जना जाए जे उक्त शब्द दुईटी परस्पर विपरीत। तो देख आरोहण माने चढ़िबा ऊपर को ऊपर किंतु अवरोहण माने तळ को तळ। तेणु आरोहण ता विपरीत होउछ कोन अवरोहण। तो यह विपरीत अर्थबोधक शब्द अटे। यार अर्थ को बुझी निम्नलिखित वाक्य रे थिबा शून्य स्थान पूरण कर। तो तळे शून्य स्थान दिया जाइछि आमे शून्य स्थान गुडी को पूरण करिबा। पर्वतारोही माने बहु बाधा विघ्न मध्य रे हिमालयर एवरेस्ट शृंग डैश करि पारिथिले। तो कोन करि पारिथिले आरोहण करि पारिथिले। लिखिबा आरोहण होला एमती लिखिदेब। नेक्स्ट माकड़टी विराट ताल गछरु तळकु डैश करू अछि। तळकु आसुछि ना तेनु एठी लिखिदेब अवरोहण अवरोहण करू अछि। ख आनिबो निश्चय ए धराकु फेरी आसे कोन धरणी रे। उपरोक्त पदरे रेखांकित धरा और धरणी शब्द समान अर्थबोधक शब्द अटे। तो सही परी कवितार समान अर्थबोधक शब्द थिबा पंक्ति गुडिक पढ़ और लेख। पंक्ति गुडिक पढ़िबा और लेखिबा। पंक्तिटी होउची स्वप्न चढ़ईर पक्ष काट नहीं आकाशे पहुंचु स्वप्नर पक्षी। निया सीना जले वसुंधरा परे बांधी रख नहीं पृथ्वी रे। स्वप्न चढ़ईर पक्ष काट नहीं स्वप्नर डेणा काट नहीं केबे आकाशे पहुंचु स्वप्नर पक्षी मुक्त गगन रे बुलिबाकू दियो। नेक्स्ट कविता पंक्ति रे थिबा बांधिबा और रोकिबा व्यवहृत होइछि। सेहि पर कविता रे व्यवहृत क्रियापद गुडिक लेख। तो क्रियापद गुडिक काटिबा उड़ीबा सिखाइबा भासिबा पुणीबा इत्यादि क्रियापद। नेक्स्ट घरे निम्नलिखित शब्द को नै वाक्य गठन कर। तो वाक्य गठन करिबा सुगंध फूलर सुगंध पवन रे प्रसारित हुए एमती वाक्य लिखिबो।
ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଡେଣା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଡେଣା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଗତି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀର ଗତି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ବିକାଶ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କାଳ ସମୟ ବିଚାର। କାଳ ସମୟ ବିଚାର କରିବା। ସୁଗନ୍ଧ ସିନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ବା ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢିଲେ ଏହାର କ୍ରିୟା ଏ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। ଯୋଉ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହାର ଅତୀତ କାଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିଲେ ହେବ। ଅତୀତ କାଳ ହେବ କଣ? ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଗଲା। ଅତୀତ କାଳ। ସେପରି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେବ ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଯିବ। କବିତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପଂକ୍ତିକୁ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଏ। ଅତୀତ କାଳ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥାଏ। ଅତୀତ କାଳ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ନୀଳ ନଭରେ ଉଡୁଥାଏ। ଅତୀତ କାଳ ନୀଳ ନଭରେ ଉଡୁଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ନୀଳ ନଭରେ ଉଡୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବସୁନ୍ଧରା ପରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଅତୀତ କାଳ ବସୁନ୍ଧରା ପରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବସୁନ୍ଧରା ପରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆଖି ଭିତରକୁ ଉଡି ଆସିଛି। ଅତୀତ କାଳ ଆଖି ଭିତରକୁ ଉଡି ଆସିଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଆଖି ଭିତରକୁ ଉଡି ଆସିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦକୋଷ ବା ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିର ଶିଳ୍ପ କଳାକୁ ଶିଖାଇବ ଜଣେ ମଣିଷକୁ। ଅଭିଧାନରେ ଶିଳ୍ପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରିଗରୀ, କାରୁକର୍ମ ଓ ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରୁକଳା, ଯଥା କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ବାସନ ଶିଳ୍ପ, ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଳ୍ପକଳା କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣର ଦକ୍ଷତା ବା ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନରୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ଶିଳ୍ପଜୀବୀ, ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ, ଶିଳ୍ପଶାଳା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଶିଳ୍ପଜୀବୀ। ଶିଳ୍ପଜୀବୀ କଣ? ନା ଯେ ଶିଳ୍ପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଯେ ଲେଖିବ ଯେ ଶିଳ୍ପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ, ଅର୍ଥାତ କାରିଗର ହେଲା। କାରିଗର ଏମିତି 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଦବ। ତ ସେ ହଉଛି ଶିଳ୍ପଜୀବୀ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା। ତ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଲେଖିବା 2ରେ। ଗୃହ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ, ଗୃହ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନାଦି ବିଷୟକ ବିଦ୍ୟା। ତ ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ। ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି, ଏଠି ଲେଖିବ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ବା ଲେଖିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି, ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବା ନିର୍ମାଣର କୌଶଳ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶିଳ୍ପଶାଳା। ତ ଶିଳ୍ପଶାଳା କଣ? କାରଖାନା, ବହୁ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣ ଗୃହ,
तो एमती लिखिदेव। नेक्स्ट पिलामाने प्रश्न उत्तर गुड़िक सरीगला। तो मु आशा करुच्ची भिडियोटी तुम मानक हेल्पफुल होइथिबो। तो चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करबे एवं वीडियो को गोटे लाइक करदेबो।